गाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा भैयारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी। हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो। केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो। दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे। दिन ये प्यारो किस्मत वालो आयो रे। मंगल गाओ शुभ दिन आयो। बल बल जाओ शुभ दिन आयो। मिसरी बातो शुभ दिन आयो। झूमो नाचो शुभ दिन आयो। हर जोक पुराओ शुभ दिन आयो। रंग उड़ाओ शुभ दिन आयो। फूल सजाओ शुभ दिन आयो। जश्न मनाओ। आयो शुभ रे। दिन आयो शुभ 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 दिन आयो। माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी उनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। वो खुश नसीब है माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हाथ होते हैं। जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे माता पिता वो प्यारे मेरे साथ हो, वो हरदम साथ हो। जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे माता पिता वो प्यारे मेरे साथ हो, वो हरदम साथ हो। वही एक ईश्वर रूप है लागे, मेरे सर पे सदा विराजे उनका हाथ हो,
वो हरदम साथ हो। मेरे प्राण हो वो हरदम साथ हो। आपके चरणों में ये सर जितना झुका है उतना मैं ऊंचा गया हूँ। कैसे ये ऋण चुकाऊं, आपके प्यार से मैं सींचा गया हूँ। किनारे वो है कठिन भंवर में, सदा ही वो है जीवन सफर में। जहाँ की सारी अपार दौलत नहीं है कुछ भी सिवाय उनके। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, स्वयं त्वमेव परम त्वमेव, सदैव त्वमेव अभय त्वमेव। मात पिता अंबर से ऊंचे, पर ये सर है झुकता नीचे उनके सामने। हाँ सम्मान में जो हर पल मेरे बने सहारे, मेरे मात पिता वो प्यारे मेरे साथ हो, वो हरदम साथ हो। मेरे प्राण हो वो हरदम साथ हो। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, शरण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख देवकी जय। कुलदेवी श्री उमिया मात की जय। સૌને મારા જય ગુરુદેવ। મંચસ્થ બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય સંત શ્રી પ્રભુચરણ દાસજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। અમારા માવિત્ર વિઠ્ઠલ બાપા શાંતામાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। અને અમારા ગામના મુખી મહારાજ શ્રી રતિ બાપાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। આજે આપ સૌ એક વિઠ્ઠલ બાપાને ખૂબ જ ઉમંગ ઉત્સાહ ભર્યો એક આ ઉત્સવ કરવાની ઈચ્છા થઈ। અને આપણે કહીએ ને તો જે કોઈ પણ ખર્ચો કરવા માટે બધાય તૈયાર હોય, પણ જે શોભા છે એ સગા વાલા મહેમાનો આમંત્રિતોની છે। તો આજ આ રામજીયાણી પરિવાર તરફથી આપ સૌને જે આમંત્રણ મળ્યું અને એ આમંત્રણને માન આપી અને આજે વડીલો, માતાઓ, અમારા બધા સગાવાલા અને જે કોઈ પણ સગાવાલા કે જે બધા આવ્યા છો
એ સૌનું અહીંયા હું રામજાની પરિવાર તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને વિઠ્ઠલ બાપાને આ ચતુર્વિધ કાર્યક્રમ, ચતુર્વિધમાં એક તો એમને 75 વર્ષની 75મી આજે એનિવર્સરી છે અને 75 વર્ષ પૂરા થયા. આપણે તો કદાચ જીવનના 75 વર્ષ પૂરા થશે કે નહીં થાય એની ખબર નથી, પણ એ બે ડોહાએ સારા નરસા દિવસો જીવતા જીવતા 75 વર્ષનો આજે સંઘાત પૂરો કર્યો. અને એમને એક બીજો ઉત્તમ વિચાર આવ્યો કે આપણા કુટુંબ પરિવારમાં જે કંઈ પણ આપણા વડીલો છે તો એ વડીલોના સન્માન કરવા અને એમને ચરણોમાં વંદન કરી અને જે કંઈ પણ એમને સન્માન યોગ્ય જે એમને યાદ લાગ્યું હશે આપશે. પણ એમને આ તબક્કે યાદ કર્યા અને અમારા જે નજીકના પરિવારોને તો બધા તેડાવ્યા, પણ અમારા જે દૂર દૂરના 4-5 પેઢીની જે નિયાણીઓ છે એ બધાને આ તબક્કે વિઠ્ઠલ બાપા યાદ કરી અને એ લોકોને બધાને અહીંયા તેડાયા. અને એ લોકોએ બધા ઉમળકાથી તો આજે જમાનો એવો થઈ ગયો છે કે બધાને એવું લાગે કે દૂરના સગામાં જઈને શું કરવું, પણ આ ઉમળકા બેન અહીંયા પધાર્યા, આ આંગણું આપણે શોભાવ્યું છે એ બદલ ખરેખર અમે હૃદયથી તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમે ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ. અને આ તો હજી ટ્રેલર છે, આજે હજી આપણે આખું પિક્ચર તો બાકી છે. રાત્રે આપણે ભજન ડાયરાનો પ્રોગ્રામ છે, કાલે સવારે સંતોના આપણે સામૈયા કરી અને કાલે વિઠ્ઠલ બાપાના જીવન સરાનો પ્રોગ્રામ છે. તો આપ સૌ જે લોકો અહીંયા પધાર્યા છો એ અમારું આમંત્રણને માન આપીને અહીંયા પધાર્યા છો, પણ કાલ બપોર સુધી તમે આ કાર્યક્રમને શોભામાન કરવા માટે અહીંયા તમારી હાજરી રહેશે તો અમને ખૂબ ગમશે. તો સૌને અમે દિલથી આવકારીએ છીએ અને સૌને હજી દિલથી વિનંતી કરીએ છીએ. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है. धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है. ये तो सच है कि भगवान है. जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला. कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला. इतने उपकार है क्या कहे ये बताना ना आसान है. धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है. ये तो सच है कि भगवान है. जन्म देती है जो माँ
जिसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ओ तारे घेर बंगला बाग बगीचा रे, ओ तारे घेर बंगला बाग बगीचा, मारे घेर दीकरी ना बोल मीठा। तारे पैसा भरेलू गाडू, मारे रमती दीकरी रजवाडू रे। हो मारी लाडकी, मारी डींगली, मारी पागड़ी हो। मारे घेर लक्ष्मी रूपे जन्मी दीकरी, मारे घेर लक्ष्मी रूपे जन्मी दीकरी। नथी ए सापनो बारो दीकरी, तुलसी केरो क्यारो। नथी ए सापनो बारो दीकरी, तुलसी केरो क्यारो।
એ ભાગ્યશાળી ના ઘેર ઉબાળું દીકરી કુળનું છે અજવાળું મારી લાડકી મારી ઈપ્સિતા મારી દીકરી હો મારા ઘેર લક્ષ્મી રૂપે જન્મી દીકરી હો મારા ઘેર લક્ષ્મી રૂપે જન્મી દીકરી હો નથી એ સાપનો બારો દીકરી તુલસી કેરો ક્યારો નથી એ સાપનો બારો દીકરી તુલસી કેરો ક્યારો डोरी खींची डोरी पलने की तूने मोरी मेरे सपनों को झुलाया सारी रात भले बगिया तेरी छोड़ी भले नींदिया तेरी चोरी बस इतनी सी याद तो रखे मेरी बात तेरी लाडकी मैं तेरी लाडकी मैं तेरी लाडकी मैं छोड़ूंगी ना तेरा हाथ तेरी लाडकी मैं तेरी लाडकी मैं तेरी लाडकी मैं छोड़ूंगी ना तेरा રહી જાને આજની રાત હે મારી હાટું રહી જાને આજની રાત હે આંબલીને પીપળી રે હે ઓલી આંબલીને પીપળી રે જોશે તારી વાટ રે વેળા મળી કરશું અમે ફરિયાદ મારી લાડકીને ખમ્મા ઘણી મારી દીકરીને ખમ્મા ઘણી મારી લાડકી રે નાનકડી ફરી જાલી લે મારો મારી લાડકી રે એ મીઠુડી અમે જોશું તારી વાત
तेरी लाड़की मैं रहूंगी, तेरी लाडली मैं, कितनी भी दूर तो से मैं चाहे रहूं। जरा आँच भी जो कभी मुझ पे भी आती, भर जाती थी अखियाँ तेरी, जाने है तू। फिर ऐसा भी क्या तेरा मुझसे बैर, ऐसा भी क्या तेरा मुझसे बैर, कर पराई मोह मुख लिया क्यों फेर, पास ही अपने रख ले कुछ देर, उड़ जाएगा पाखी होते ही सवेर, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, तेरी लाड़की मैं, छोड़ूंगी ना तेरा हाथ। ખમ્મા ઘણી તુને ખમ્મા ઘણી મારી લાડકડી ને ખમ્મા ઘણી ખમ્મા ઘણી તુને ખમ્મા ઘણી મારી લાડકડી ને ઘણી ખમ્મા ઉમિયા માતા की અત્રે વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજે અમારા પિતા તુલ્ય સંત શ્રી મોહન બાપા તથા મુખી શ્રી રતિ બાપા તથા અમારા રામજાની પરિવાર અને એમના આમંત્રિત મહેમાનો, નિયાણા, જમાઈઓ અને ગ્રામજનો, આજે આપણે જોઈશું તો કેટલો આપણે ગૌરવ છે કે આપણા જ પરિવારના એક રામજાની પરિવારના સંત શ્રી મોહન બાપા, આપણે એમના દર્શન કરીએ છીએ અને એમના આશીર્વાદનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. અને જોશું તો કાલે પણ ચંદુ બાપા આવશે તો પણ તે પણ રામજાની પરિવાર, અને છગન બાપા એ પણ રામજાની પરિવાર. તો આપણા પરિવારને એટલો ગૌરવ હોવો જોઈએ કે ત્રણ સંતો આપણા પરિવારમાંથી ભગવાને આપણે આપ્યા છે અને કાયમ એમના આશીર્વાદ લેતા રહીએ અને આપણે મળતા રહે છે જ. બીજું આપણે કહીશું કે આજે વિઠ્ઠલ બાપા તથા અમારા માતા તુલ્ય શાંતામાં એમને કેટલો ઉત્સાહ થયો હશે કે મને મારો પરિવાર અને મારા નિયાણા અને દર્શન કરવા છે. તો આજે આપણે એમને પ્રેમથી આમંત્રણ કર્યા અને આપણે અહીંયા આમંત્રિત થઈ અને આ શોભાને વધારી રહ્યા છીએ. તો એમના તો ઉંમરનો પાર હશે, પણ આપણે પણ કેટલો આનંદ છે કે આપણે આપણા બધા માવતર મળ્યા. આપણે ક્યારે કેટલા વર્ષોથી, કેટલા દિવસોથી બહેનો નહીં મળી હોય, ભાણીઓ નહીં મળી હોય, એમના પણ આપણે આજે દર્શન કરાવ્યા છે. તો આપણે તો આપણા હૃદય ગદગદિત આજે થઈ જાય છે કે આટલો પરિવાર આપણે મળ્યો, આપણી બહેનો મળી, ભાણીઓ મળી. તો આપણે વિઠ્ઠલ બાપાને કહીએ, પણ વિઠ્ઠલ બાપા અને શાંતામાને તો મન હોય, પણ જો એમના દીકરા એમ હા ના પડે તો આપણે કેવી રીતે એ માવતર બોલાવી શકીએ. પણ આજે ભગવાને કહ્યું છે કે દીકરા ત્રણ પ્રકારના હોય, જે મા બાપના વિચારોને જાણી જાય અને જે માની લે ને એ પહેલા
કે મારો કોઈ પરિવાર, મારી કોઈ દીકરી રહી ન જતી ને, માધાપુર આવે ને તો જુએ આજે સીતાબેનનું ઘર ક્યાંય, કાંતાબેનનું ઘર ક્યાંય, આવી સ્કૂટરમાંથી ઉતરે ને પણ ઝોલી આપીને જાયરા. પણ અમે તો ભગવાનને એટલા આશીર્વાદ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એ બાપા અને માના પ્રાણમાં જ્યાં સુધી પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી એને કોઈ બીમારી ના આવે અને કોઈ દિવસ ખાટલે ના રહી પડે. અને અમારું પરિવાર આજે અશોકભાઈનો પરિવાર, નવીનભાઈનો પરિવાર, વસંતભાઈનો પરિવાર અને બાબુ કાકાનો પરિવાર અને સમગ્ર રામજાની પરિવાર ક્યારે દુઃખી ના બને અને એમના બાળકો સંસ્કારી બને અને પોતાના માતરની સેવા કરતા રહે એ આશીર્વાદ અમારા મળે. પ્રભાશંકર પટણી એટલે મહાન સાહિત્યકાર અને વિવેચક થઈ ગયા. તો પ્રભાશંકર પટણીની ઓફિસથી ઘરે ગયા ને પછી એને સમાચાર મળ્યા કે એની માં ગુજરી ગઈ. એટલે પ્રભાશંકર રડતા હતા અને મહારાજાને એમ થયું, ભાવનગરના મહારાજાને કે પ્રભાશંકરના માં જતા રહેશે તો મારે એના ઘરે બેસવા જવું પડે. એટલે મહારાજ એના ઘરે બેસવા ગયા. એટલે પ્રભાશંકર પટણીજી રડતા હતા. ગુરુદેવ કી જય. આજે અહીંયા મોહનપુરા કંપા અમારા રામજાણી પરિવાર તરફથી અમે તો હવે રામજાણી એટલે હવે તો હું પોકાર થઈ ગઈ. કેવું કે રામજાણી એમ નીકળી જાય મોઢામાંથી. દાદાએ પ્રસંગ કર્યો આજે, પણ એવું લાગે કે અત્યારે દાદાને એમ થાય કે એક દિવસ હવે ભણતા હતા ને ત્યારે દાદા અમને બહુ વાટતા, એમ કહેતા કે ભણો નહીં તો શું કરશો. અમને દાદાએ ભણાવ્યું. મને આજની ઘડીએ મને દાદા બહુ એમ કહે છે, આજે આ પરીક્ષા છે તું આપી દે પરીક્ષા તો તને આગળ જતા વાંધો નહીં આવે. એમ કરતા કરતા આગળ ધક્યા રાખ્યા. પણ આજે એમ થાય કે દાદાને આવડા વર્ષ થયા, આટલું બધું છે, પણ આજની દિવસે હજી દાદા વાર તહેવાર પ્રસંગમાં અમને હંમેશા યાદ કરે. અને નાનું મોટું દાન તો એના હાથે થયા જ રાખે, પણ આજે એમને આટલું મોટું આવી રીતે એમ કે ના ધાર્યું હોય એથી વધારે અમને દાદાએ આપ્યું છે. એ બદલ હું દાદાનો આભાર માનું છું અને રામજાણી પરિવાર તરફથી હું રામજાણી પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય ઉમિયામાં. આજે તો મારા માસાએ અમને તો ખૂબ ભણતરમાં સાથ આપી. અમારી ભણતરમાં માસાએ કે ભણો, નથી ભણતી, મને 8 ચોપડી ભણાવી મારે મમ્મીએ ઉઠાડી દીધી, પણ માસાના ભણાથી મારા 10 ચોપડી હું ભણી છું. માસાનો ખૂબ ખૂબ બહુ આભાર. અમને મને નહીં પણ બધા પરિવારને બધાને ભણાવીને બધાને કે તમે ભણો, બધા આગળ વધો. અને બધાના માસીના મામાના દીકરા બધાને ભણાવવામાં બહુ સાથ આપ્યો છે અમારા માસીએ ને બધા પરિવારમાં સુખ સમૃદ્ધિ રહે, બધા હસતા રમતા રહે એવી મારી દેવકી જય. આ ચતુર્થ પ્રસંગે પધારેલ શ્રી પ્રભુ ચરણદાસ મહારાજ, સંતો, વડીલો, માતાઓ, બાળકો તેમજ આ સર્વેના અંદર રહેલું ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને મારા નમસ્કાર. મામા વિશે તો બધાએ વાત આગળ કરી કે હું આ કુટુંબની ભાણી કહું, મામાની ભાણી છું. મામા અને મામીનો ખૂબ સારો એવો પ્રેમ. મમ્મીની લગભગ 6 બહેનોમાં અમે 20 જેટલા ભાણિયા, પણ એમનું હૃદય ખૂબ વિશાળ. ભાણિયા અમે ઘણા બધા આ કુટુંબમાં અમે છીએ, પણ એમનું હૃદય ખૂબ વિશાળ, દરિયા જેવું એમ. અમે તો અહીંયા રહીને ભણ્યા મામાના ઘરે, એટલે અમને ખૂબ આનંદ આવે, પ્રેમ આવે. મામાને આ પ્રસંગ કર્યો એટલે મામાએ તરત અમને ફોન કર્યો કે વાણી અમે આ પ્રસંગ ગોઠવ્યો છે, આવી જજો, આગલા દિવસે આવજો. એટલે લગભગ રૂબરૂ મને આ સમજી બધાને લગભગ એમણે વ્યક્તિગત રીતે ફોન કર્યો હશે. એમનું શરીર અત્યારે સાથ થોડું ઓછું આપે છતાંય ફોન કરી અને બધાને આમંત્રણ એમને આપ્યું એમ. એટલે કે અહીંયા ભણ્યા એ વખતે તો મામા મારા સ્કૂલમાં જવું હોય તો મારા પપ્પા નતા આવતા, પણ મારા મામા લગભગ મારા બધા જ ટીચરોને મળવામાં આવ્યું. મને હજુ યાદ છે કે હું 12th ભણી એ વખતે મારું રિઝલ્ટ લેવા પણ મારા મામા આવ્યા હતા મારી સાથે. એટલે સ્કૂલમાં ટીચરો પણ અમારા મામાને ઓળખતા એમ. એટલે મારા મામા અને મામીનું જીવન ખૂબ સારું ગયું અને હજુ પણ એને જે બાકીનું જે શેષ જીવન છે એ પણ ભગવાન એમને સરસ સારું એવું જીવાડે. અને આજે આ નિયણી તરફથી હું આશીર્વાદ આપું કે આ રામજાણી પરિવારની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય, તેમનું આરોગ્ય ખૂબ સારું રહે, એમનું જીવન નિરામય બને અને જે કંઈ કાર્ય કરતા હોય એમાં તેમને ભગવાન ખૂબ સાથ લાભ આપે. તેમની ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે તેમની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય એવો આ નિયાણી સર્વે વતી હું એમને આશીર્વાદ આપું છું. અને આજે બીજું એક વાત કરું કે આપણે આપણા બાળકો
હોય કે આપણે બધાને એમ થાય કે મને મારો દીકરો રામ બને, કે હું મારા દીકરાને રામ જેવા સંસ્કાર આપું એમ. પણ આપણે આપણા ઘરવાળા માટે જોઈએ તો એ પણ કોઈકનો રામ છે. એટલે કે બધી જ દીકરીઓને અને બહેનોને મારા એમ કે કહેવાનો મતલબ એમ કે બધી જ દીકરીઓ એવું માનજો કે આજે આપણો દીકરો જો આપણે રામ બનાવવો હોય તો આપણો ઘરવાળા એ પણ કોઈકનો રામ છે. એટલે આપણે એમના સાસુ સસરાને આ રીતના જો બધામાં આવો ભાવ રાખશો તો આપણા સાસુ સસરા ક્યારેય દુઃખી નહીં થાય. એ પણ કોઈક આપણને એમ થાય કે મારો બાળક એમ કે સારું બને, એમ કે મને મારી સેવા કરે, પણ આપણે આપણા ઘરવાળાની સેવા કરવા દેવી જોઈએ ને આપણે પણ કરવી જોઈએ એમ. તો ઘર એક મંદિર બની જાય એમ. આજે આપણને એમ થાય કે હું મંદિરે જઈને બહુ સુંદર, બહુ મસ્ત છે, બહુ મસ્ત છે. લાગે ઓકે, સો my husband. Okay, I will speak in English and my husband will translate. Okay. Jai Shri Krishna. There is a saying, a very famous saying, that it takes a village to raise one person. ઇંગ્લિશમાં એક ફેમસ ચાલુ કરીને જવાનું જે હોય. ખ્યાતિ એમ કહેવા ચાહે છે કે ઇંગ્લિશમાં એક ફેમસ એવી કહાવત છે કે એક વ્યક્તિને મોટું કરવા માટે આખું એક ગામ જોઈએ. But in the case of Vishwa's grandfather, sometimes it takes one single man who is raising a whole village. તો એનું કહેવાનું છે કે ઈ એમ માને છે, જે જોયું છે જાણ્યું છે એના હિસાબે, કે નાના બાપાના કિસ્સામાં નાના બાપા એવા વ્યક્તિ છે કે જેને આખું ગામ ઊભું કર્યું છે. આપણે He has already lived a long and important life because I have learned that he has been born pretty much the same time as India's independence. નાના બાપાએ ખૂબ લાંબુ અને સારું જીવન જીવ્યું છે હમણાં સુધી, અને એમનો જન્મ દિવસ આપણું ભારત દેશ જ્યારે સ્વતંત્ર બન્યું ત્યારે જ હતું. તો એ સમયના વિષયથી આજ સુધી જેવું પ્રગતિ ભારતે કરી છે એવી જ પ્રગતિ નાના બાપાએ પોતાની જીવનમાં અને પોતાના ફેમિલીના જીવનમાં લઈ આવી છે. And because he is the first generation of modern India, he is called part of the pioneer generation. Pioneer generation, matlab, he is shaping what our modern Indian society looks like. તો એ જે નાના બાપાનું જે જનરેશન ગણાય કે એ સમયના જે વ્યક્તિઓ હતા બધા જે જન્મ્યા હતા એ સમયે, તો એ લોકોએ આપણું જે કલ્ચર છે એ લોકોએ ઊભું કર્યું છે કે જે આજે આપણે જેનામાં માની છે, જે વસ્તુ આપણે કરીએ છીએ એ આપણે એમને જોઈને કરીએ છીએ. And what I've learned from Vishwa's grandfather so far, as well as from my husband and from all of you, that to be a modern Indian means that you have to work together. You work together to grow and to be strong. ખ્યાતિએ એમ શીખ્યું છે નાના બાપાથી કે તમારે આજના તમને ભારતીય આપણે ગણી આપણે પોતું જાતે, તો આપણે આજે મોડર્ન થયા તો એનો મતલબ શું થયો કે આપણે જે પહેલાંના આપણા જે શીખામણ હતી એ બધી આપણે જાળવી રાખી અને આપણે આપણી યુનિટી બનાવી રાખી. યુનિટી એટલે એકતા. So I am here today, very thankful, very grateful for the family that has accepted me and loved me, and especially for Nana Papa to raise his daughter, his beautiful daughter, who is the mother of my husband. Oh, okay, yeah.
I very much love that Nana Papa, he values learning. And learning is important because we learn to love our differences and find our similarities and come together as a beautiful family. Thank you. Dhanyavad. અને હવે મારી મમ્મી થોડાક શબ્દ કહેશે પપ્પાના હેલો બધાને મારા જય ગુરુદેવ. આજના આ એક મારા મા અને બાપના એમના ઈચ્છા પ્રમાણે જે આજના પ્રસંગમાં જે બધા વડીલો સગાવાલાઓ દીકરીઓ બધા આવેલા એ બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાને જોઈને મને એટલી ભાવનાત્મક લાગણી ને એવું એટલી ખુશી થઈ કે મારા પપ્પા એટલા ભાવથી બધાને કેટલા દિવસથી ફોન કરતા હતા ને બધા એમના આમંત્રણને માન આપીને આવ્યા. એમના માટે બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જેટલું કહું એટલું ઓછું. મને બહુ વધારે એની ખુશી છે કે બધા માણસોએ હાજરી આપી છે અહીંયા ને મારા બાપુજીની ઈચ્છા પૂરી કરી. કારણ કે એમને ઘણા ટાઈમથી એવું હતું મનમાં ને ઘણીવાર પ્લાનિંગ કરે ને પાછું કંઈક ના કંઈક નહોતું થતું. ને બીજું મારા જીવનમાં તો મારા મા બાપનો રોલ વિશે કંઈ કહેવા જેવું નથી કે તમને બધાને ખબર જ છે કે આજે જે અમને પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે મને એ એમના ખાલી સંસ્કારોથી જ અમે મતલબ બનાવ્યું છે. પૈસા તો બધાને ખબર છે કે આપણી જોડે એટલા હતા નહીં કંઈ, પણ એમને જે ભણાવી ગણાવીને સ્વતંત્ર બનાવ્યા એના કારણે આજે દુબઈમાં જઈને જે આટલું અમને શીખવા મળ્યું એ બધાના આશીર્વાદ ને ખૂબ ભગવાને અમને આપ્યું. અને એવરી ડે બધી વસ્તુમાં હું એટલા મારા મા બાપને ધન્યવાદ આપું ઘરેથી કે ભગવાને ભલે ઘરમાં નોકર ચાકર બધું છે પણ માં જે વટીને શીખવાડતી ને કે શીખો આ કાલે સાસરે જશો ત્યારે તો બહુ દુઃખ થતું. પણ અત્યારે કામવાળો હોય છતાં એ શબ્દ યાદ આવે કે વસ્તુ ઊંચી કરી મૂકીએ, સ્વતંત્ર બનીએ. કાલે કામવાળા નહીં રહે તો મનની ખુશી ના જવી જોઈએ. કારણ કે માના શબ્દો એટલા મગજમાં બેસી ગયા છે. તો હું બધાને એક જ વિનંતી કરીશ ઇન્ડિયામાં કે તમારા બાળકોને સ્વતંત્ર બનાવજો. એવું નહીં કે છોકરો છે તો કામ ના કરે એમ. એ જેટલા સ્વતંત્ર છે એટલા એની લાઈફમાં ક્યારે દુઃખી નહીં થાય કે તમારા મા બાપ સ્વજન કોઈ ગુમાવ્યું હશે તો તમને કોઈની પરાધીનતા નહીં તમને નડે. તો બધાને બસ મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ ફરીથી આભાર વ્યક્ત કરું. મને એટલી ખુશી થાય છે કે મારા મેરેજ પછી લગ્નના પ્રસંગોમાં તો આટલા વડીલો આવે. મેઇનલી બધા યંગસ્ટર તો આવે મેરેજ હોય તો બધા એન્જોય કરવા, પણ આજે આટલા બધા વડીલોને જે જોયા છે ને મને ખરેખર ભગવાન હું એટલા દિલથી બધાનો ધન્યવાદ દઉં છું. ગુરુજી તમને પણ ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર. મારા બાપુજીના માના આ પ્રસંગમાં તમે આવીને આટલું શોભા વધારી ને માને બાપુજીને કહી કે જીવનમાં જાણે અજાણે જેટલી પણ કોઈ ભૂલો થયો તો તમારામાં પણ આ પ્રસંગ છે. અમે અંતરથી હવે તમારી જોડે માફી માંગીને આપણા બધા ઋણાનુબંધના સંબંધોમાં હું એકદમ દિલથી બધાની માફી માંગુ છું. એક મારા માન બાપુજીની નહીં પણ મારા પિયર પક્ષના એક માણસની કોઈ પણ મારાથી કોઈને કઈ દિલ દુખવાઈ ગયું તો મને પ્લીઝ માફ કરજો. કારણ કે પરમાત્માએ બહુ આપ્યું છે પણ બસ કોઈના રાગ દ્વેષની ગાંઠ બાંધીને હવે કંઈ ઊભું નથી કરવું. તો કોઈ પહેલાથી કહેવાય ગયો તો હું બધાની રીતે જાહેરમાં જ માફી માંગી લઉં છું કે કોઈને મારા માટે કંઈ તું આ ક્યાંથી આ કેમ શીખી ગયો એ મને મને એમ થયું કે તમે બંને થોડુંક જો બોલો ને. જ્યારે મેં મેરેજને એમનો લાઈવ જોયું જયંતિ પટેલનું ત્યારે મને એમ લાગ્યું આ બેન છે અહીં સામે બેઠા છે. મેં કીધું કેવું લાગતું હશે. આપણે બધાને એવું લાગે કે જશી આટલી હોશિયાર. આખો હું એનો પરિવારનો સાક્ષી છું, જાદર પરિવારનો. એમના 25 વર્ષ જ્યારે સિલ્વર જ્યુબિલી એમના મોટા ભાઈ ઉજવી ત્યારે હું એમઓસી કરવા જાદર ગયેલો અને સાઈરામ દવે સાહેબનો રાત્રે ડાયરો હતો. વડીલોના ને ગુરુજીઓને નિયાણીના સન્માન કાનભેટનો કાર્યક્રમ. આઈ વોઝ ધેર. હું ત્યાં હતો અને એના આખા પરિવારનો મને ખબર છે કે એ કેટલા સંસ્કારી છે. એટલે મને એમ કે જસીબેન આવી એને બોનીને બધું સરસ અને આમ આવી બેથી ક્યાંથી આવી ગઈ એટલે મને થોડોક સવાલ થાય. પણ હું આવ્યો ત્યારે મને એમ કીધું ગઈકાલ રાતનો કાર્યક્રમ એટલી સંસ્કારી દીકરી છે. હું જમતો હતો ત્યારે મને બધા કીધું ગામના ભાઈઓ કે સાહેબ એને શું સંસ્કાર એ દીકરાઓને જે નિશાળિયાઓને જે દાનભેટ આપ્યું છે ને સાહેબ બે હાથે આ દીકરીએ કે આપણને એમ લાગે કે વાહ સંસ્કાર તો ભગવાને ત્યાં પણ આવ્યા છે. હરે કૃષ્ણ હરે રામા એ આખું જે મિશન ચાલે છે અદ્ભુત. અને મિશન આ યુવાનિયાઓને સ્પર્શી ગયું છે સાહેબ. હવે ફોરેનમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ વિડીયોમાં કે હરે રામા હરે કૃષ્ણની બહુ આનંદ થયો.
અને અત્રે ઉપસ્થિત સર્વ મહેમાનો અને ભાઈઓ અને બહેનો, મારે એક બે વસ્તુ વિઠ્ઠલ બાપાને થેન્ક યુ. અમારા લગ્ન લગભગ 30 વર્ષ જેવા થઈ ગયો પણ હા ઓછા કેવા હતા એટલે જ્યારે અમારે સત્પણની વાત આવી તે વિઠ્ઠલ બાપા કે વિઠ્ઠલ બાપા એટલે બધું ચકાસણ વાળી વૃત્તિ ગણી, આમ જોવે તેમ જોવે ને એ કે છોકરાના મોંમાં વાળા કેવા છે, મેં કીધું મોંમાં જોવા છે તો દીકરી દેશો જ નહીં. પણ થેન્ક યુ વિઠ્ઠલ બાપા, થેન્ક યુ. તમે આવી સુશીલ અને ભણેલી ગણેલી દીકરી દીધી મારા ઉપર ભરોસો રાખીને, તો બહુ આનંદ થયો. અને અત્યારે પરિવાર પણ બધો સુખી થયો. સાહેબે કીધું હતું કે એક ભણેલી દીકરી ઘરમાં આવે તો પરિવારની પ્રગતિ થાય. એ સાચું, મારા માટે તો એકદમ સાચું છે. તો થેન્ક યુ અગેન વિઠ્ઠલ બાપા. અને વિઠ્ઠલ બાપાને એ કહું છું કે આ આપણે જુગરથી કરી જાય એનો મતલબ એ નથી કે તમારે જવાનું નથી એમ. હજી તો તમારે 20 વર્ષ કવર દેવાના બાકી છે. એટલે તમે જુગ જીવો, આશીર્વાદ રહે અમારા બધા ઉપર. અને એક વસ્તુ હજી થોડી કોમિક જેવું છે. બેન કહેતા હતા ને કે રામજીયાણી પરિવારમાંથી 3 સંતો ત્યાં, બહુ ધન્યવાદ. પણ મને એમ લાગ્યું કે બેનું કેવી કડક હશે કે સંત થઈ જાય બધા. ધન્ય બધી બહેનોની ધાર્મિક ભાવના આટલી ઉચ્ચ સારું બધા પરિવારમાંથી અમને પણ એવા ખૂબ સંતના આશીર્વાદ મળે અને જીવનમાં પ્રગતિ થાય. ગુરુજી થેન્ક યુ બધા. જય પટેલ, તમે જ્યારે 33 વર્ષ પહેલા અહીંયા આવ્યા હતા ને આ ગણમાં, તમને ખબર નહીં હોય, મને ખબર છે તમે કયા ગીતમાં અહીંયા આવ્યા હતા. અકેલા ગયા હમે मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला. ઘોડા ઉપર બેસીને આવતા ધીરધીરા મેં તમને જોયા નતા. પછી એમ થયું કે વિઠ્ઠલ માતા કે જેવતીબેનને અહીંયા દીધા, કારણ કે તમારો પરિચય નતો કોઈ, જાદરના કોઈ પરિચય નહીં. પણ આજે તમે ખરેખર રત્નો છો એટલે મને કેવું પડે જયંતીલાલ શું વટ હતો બાકી ઘોડા ઉપર બેસીને ઘોડેસવાર થઈને. તમને ખબર નહીં, મને ખબર છે બધી. ધન્યવાદ. હું તો જૂનો જોઉં આજીવન ગોળી એમાં ટાટો મને કેમ લાગશે માય ભલે લાઈ લાગતી. સાહેબ આ સંતો એમ કહેરા તમે માથે જશો ને એટલે તમારા પૂછાણ થશે, માટે પુણ્યના પોટલા બાંધજો. એમ મને ખબર હતી કે નોંધપુરા જઈશ તો કંઈક બોલવું પડશે, એટલે ઘરેથી ફેરાવીને જ આવ્યો. જુઓ આ કાપ લીધું, આનાથી મગજને તાણ ઓછી પડે, આને 2-4 કામ તો ઓછી રહે. હરિ ઓમ તત્સત. ઓમ પ્રકાશ. પધારે પરમ પૂજ્ય વંદનીય દર્શનીય સંત શ્રી પ્રભુ ચરણદાસજી મહારાજ તેમજ ઉપસ્થિત પવિત્ર આત્માઓને નવકન્યા નમસ્કાર, નમો નારાયણ, પાયલા. આપને વિધિત છે આ પ્રાંગણમાં અમૃત પર જીવંત સરા, નિયાણીઓને દાન ભેટ અને વડીલોના સન્માન ચતુર્વિધ કાર્યક્રમ પદાર્પણ થઈ રહ્યું છે. તદનુસાર આ ચારેય આયામોનું મારી સોચ સમજ અને સંસ્કાર અનુસાર ટૂંકમાં નિરૂપણ કરવાની ગુસ્તાખી કરું છું. અમૃત પર જેમના જીવનમાં અમૃત ઉમેરાય એમના જ આવા અમૃત પર ઉજવાય. માવતરે સિંચેલ સંસ્કાર જણે આત્મસાત કરાય હોય
તે આવી ઉમદા ભાવનાને ઉજાગર કરી કૃતજ્ઞતા આવી માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવને તથાર્થ મેળવી શકે. ધન્ય છે આપના વંશજને. માવતરના આપણા પર અગણ્ય ઉપકાર છે, તેનો બદલો ક્યારેય ન વાણી શકાય. તેમ છતાંય માવતર પ્રત્યે માત્ર શાબ્દિક પ્રેમ ભાવ દર્શાવવો પૂરતો નથી, પરંતુ ક્યારેક તેને જતાવવો પણ પડે. અને પ્રેમ ભાવ જતાવવાની આપની આવા અમૃત પર્વથી વિશેષ શું હોઈ શકે? આવો અભિગમ સુસંસ્કારી દિમાગમાંથી ઉદ્ભવી શકે. આપણે મન આ તો એક આગવી પેઢીનો આવિષ્કાર છે. જીવન સરા આને કે જીવતે જી જીવનના અંતને સર કરો. જીતે જી મરના અહંકારનો ચોળો ઉતારી બ્રહ્મમાં લીન થવું. દેહભાવ છોડી આત્મભાવમાં પ્રવૃત્ત થવું. અહન ભાગે તો સોહમ જાગી. સાંસારિક સુખોની ન સોડમ સ્પર્શે ન દુઃખોની હેડકી આવે. સ્થિત પ્રજ્ઞતા અનુભવાય. જીવન પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ બદલવો. જનક રાજાની જેમ વિધેયપણામાં રહેવું. જગતમાં રહીએ પણ જગતના બનીને ન રહીએ. તથાતા સ્વીકાર ભાવ કેળવીએ. ઘણા વડીલો એમ કહે છે કે અમારા ઘરમાં બહુ ટકટક થાય છે. તો ઘરમાં થતી આ ટકટકને રોકવા માટે આપણે આપણા પોતાના કહેવાતા ટકા ઘટાડીએ. આપણે એકલા હતા તો 100% આપણું જ ચાલતું. પત્ની આવે પછી 50% ચાલે. પુત્ર આવે તો 33%. પુત્ર વધુ આવે તો 25%. અને પૌત્ર આવે તો કેટલા ટકા? હા, પણ આ 20% આપણે ચલાવવાના નથી. ટકા બંધ એટલે ટક બંધ. આવો અભિગમ અપનાવીએ તો ગૃહસ્થ જીવનમાં પણ આ સંતો જેવી પરમ શાંતિ છે. કઈ પીડા આમે શાંતિ પ્રદાન કરે એ જ સંત. સી ઇટ્સ ઇઝી પંડા, નોટ અ રોકેટ સાયન્સ. યા બ્રો, ઇટ્સ નોટ અ બિગ ડીલ. દાન રેટ. આપણા શાસ્ત્રોમાં પણ દાનનો મહિમા વર્ણવેલ છે. એવું કહેવાય છે કે દાન પુણ્યથી પૈસા ખર્ચાય છે પણ લક્ષ્મી વધે છે. જરૂરી નથી કે હરેક આર્થિક દાનનું ફળ આર્થિક સદ્ધરતામાં જ પરિણામે. ક્યારેક તે શારીરિક કષ્ટભંજક, માનસિક સાતા, કૌટુંબિક કલહર્તા કે સામાજિક પ્રતિષ્ઠા પ્રદાન રૂપે પણ મળતું હોય છે. આવક જરૂર છે માત્ર એક સમજ પ્રત્યે દ્રષ્ટિ કેળવવાની. સમાજમાં દરેક માણસની આવક એક સરખી હોતી નથી. ઘણા લોકોની આર્થિક પરિસ્થિતિ ઘણી નબળી હોય છે, પરંતુ શરમ અને સંકોચવશ તેઓ અન્ય વ્યક્તિઓ પાસે લાચાર થઈ હાથ ફેલાવી શકતા નથી. એમ છતાંય એમને પણ વાર તહેવારે કંઈક સારું ખાવાનું, પહેરવાનું તથા આર્થિક મદદ મળી રહે તે હેતુથી આ દાનનો મહિમા અમલમાં આવ્યો છે એવું માની શકાય. વળી દરેક વ્યક્તિને પોતાનું આત્મગૌરવ હોય છે, તેથી તે કોઈની પાસે હાથ લંબાવે તો કોઈ મદદ કરે કે ન પણ કરે તથા અપમાનિત ન થવાય તે હેતુથી આપણા વડવાઓએ બહુ ગહન વિચાર કરીને આ દાનનું મહિમા બતાવેલ છે અને તેને ધાર્મિક બાબત સાથે જોડી દીધેલ છે, જેથી દાન આપનાર તથા લેનારને સંકોચ થતું નથી. દાન આપવાનો મહિમા આજનો નથી, પરંતુ યુગો પુરાણો છે. રામાયણ મહાભારતમાં પણ દાનનો મહિમા વર્ણવેલ છે. રાજા મહારાજા બાદશાહો પણ પોતાના પ્રધાનો, મંત્રીઓ, વજીરો, વિદ્વાનો, પંડિતો અને વાર તહેવાર કે શુભ પ્રસંગે દાન આપતા હતા. દુનિયામાં દાનવીરો તો ઘણા થઈ ગયા, પરંતુ એમાં ઘણા ઘણા દાનવીરોના જ સાચા દાનવીરો ગણાય છે. તેમાં દાનેશ્વરી કર્ણનું નામ મોખરે લઈ શકાય કે જેઓ દરરોજ સોનાનું દાન કરતા, શેઠ સગાળનું દાન કરતા, ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર અલંકારોનું દાન કરતા, રાજા હરિશ્ચંદ્ર વસ્ત્રનું દાન કરતા, તો વીર ભામાસા અને શેઠ જગુસાએ પોતાની તમામ મિલકત પોતાના સ્વામીએ દાનમાં આપી દીધી હતી. બીજું, આપણને જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે જ આપણે દાન કરીએ છીએ. આપણે દરરોજ દાન કરતા નથી કે કોઈ ટેક લેતા નથી. જ્યારે આ દાનવીરો હરરોજ દાન કરતા હતા અને એમના આંગણેથી કોઈ યાચક ખાલી હાથે પાછો ફરતો ન હતો. અને ભૂલે ચૂકે કોઈ યાચક એક દિવસ પણ દાન લેવા ન આવે તો આ લોકો ઉપવાસ કરી પ્રાયશ્ચિત કરતા હતા. વડીલ સન્માન. કોઈ પણ સમાજ કેટલો સ્વસ્થ, સર્જનાત્મક અને માનવીય છે તેનો માપદંડ તેના વડીલોને કેટલું સન્માન મળે છે એના પર નિર્ભર છે. જીવિત માતા પિતાની સેવાનું બીજું નામ જ શ્રાદ્ધ. માતા ઘરની લક્ષ્મી છે તો પિતા ઘરનું અસ્તિત્વ છે. માવતરનું વાવેલું જ આપણે લણીએ છીએ. તેઓએ હારીને આપણને જીતાડ્યા છે. માતા પિતાની સેવા કરીને તમે તેના પર ઉપકાર નથી કરતા, બલકે તમારી સેવા સ્વીકારીને તેઓ તમારા પર ઉપકાર કરે છે. માતાનો પ્રેમ વાણી અને વ્યવહારથી વર્તાય છે, જ્યારે પિતાનો પ્રેમ ગુંગો હોય છે.
પરીક્ષામાં સારે માર્કે ઉત્તીર્ણ થયેલ પુત્રને માતા ચુંગીથી ભીંજવે છે, અવારણા લે છે, શાબાશી આપે છે, આશીર્વાદ વરસાવે છે. જ્યારે પિતા પેંડાનું પેકેટ લઈ ખૂણે ઊભો રહે છે. માતા તો ઉદાસ મહિને જાહેરમાં રોઈ શકે છે, જ્યારે પિતાને તો હિબકીએ ભરવા માટે પણ રાત્રિની રાહ જોઈ ગોદડીનો સહારો લેવો પડે છે. સંતાનોને લેટેસ્ટ જીન્સ ટી શર્ટ ડ્રેસ અપાવે છે. પોતે તો સાંધેલા જોડા, ફાટેલા બંડી, વધી ગયેલા દાઢી અને જૂના લહેંગામાં મસ્ત રહે છે. પુત્રના એડમિશન માટે અધિકારી આગળ વિવશ, પુત્રીના સંબંધ માટે ગળગળતો પિતા બીમાર પડે ત્યારે દવા નથી કરાવતો. તેને અહીં બીમારીની બીક નથી, પણ ત્યાં ડોક્ટર મહિનાઓ આરામ કરવાનું કરશે તો પુત્રીના વિવાહ અને પુત્રની કારકિર્દીનું શું, એ ચિંતા એને કોરી થાય છે. કેવી કૃપણતા! ટૂંકમાં लाख चाहे लाख करो तुम पूजा और 30 करो हजार, मगर माँ बाप को ठुकराओ तो सब कुछ है बेकार. किस्मत अगर साथ दे तो कुदरत की दे दी दासी है, कर माँ बाप की सेवा तो घर नहीं मथुरा काशी है. फिर भी क्या करे, दिल है कि मानता नहीं. લાગણીના તોલનો લે જિંદગી જીવાયના, શબ્દ આવે હોઠ પર તો હોઠ ને સિવાયના. આશીર્વાદ આશીર્વાદ શબ્દો મોટા નથી, કારણ કે તે પાંગળા નથી. સ્વામી રામજી પણ કહે છે કે આશીર્વાદ આપવા માટે જીભે જોર નહીં રાખતા, મનને સ્થિર કરી કલ્પના શક્તિથી આશીર્વાદ આપો. તદનુસાર આશીર્વાદ અપાતા નથી પણ મળી જતા હોય છે. મારા ઘણા સાધુ ભાઈઓના હોઠ ચૂપ છે પણ એમની આંખ બોલે છે, કારણ કે આંખ હૃદયની પ્રવક્તા છે અને અશ્રુ એનો અવાજ છે. આશીર્વાદનું ઉદ્ગમ સ્થાન હૃદય છે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા હજાર હાથવાળો ધણી આપના પરિવારને સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, સલામતી, સૌભાગ્ય બક્ષે. જમીન જાયદાદ, ધંધા, રોજગાર, વાડી વાણિજ્યમાં દિન પ્રતિદિન ઉત્તરોત્તર પ્રગતિને સોપાન સર કરો. સ્વસ્થ, નિરોગી, દીર્ઘાયુ રહો અને હાલ જેમ ડાયમંડ જ્વેલરી ઉજવી એમ કાલાંતરે ભવિષ્યમાં પણ પ્લેટિનમ જ્વેલરી ઉજવો. એ જ આશા, અપેક્ષા, વિલાસા, યાચના, પ્રાર્થના, અભ્યર્થના. રંગને રામની કાન જમરૂપી જમાઈ લોહી ઝાંકી ગયો. ભાઈ આને તો ટોપ દીધો, પેટીકોટ માટી દીધો. મારાથી કંઈક અજુગતું કહેવાયું હોય. જાણે અજાણે કોઈના દિલને ઠેસ પહોંચી તો આપનો દીકરો જાણે 66 વર્ષનું ચોરું કચોરું સમજી દર ગુજર કરશો. અંતમાં આપના આ ઉર્મિલ નિમંત્રણને સહજ સ્વીકારી અહીં પધારી સુશ્રુષા સહ મહેમાન ગતિ માણી આપ જેવા સગાને પામી ધન્યતા અનુભવી. આપ શ્રીએ ખૂબ આપ્યું, ઘણું આપ્યું. મોટા મન અને ઉદાત ભાવનાની પ્રતિતિ કરાવી. અપનાપણનો અહેસાસ થયો. નિમંત્રણ બદલ હું નિયાણાના નાતે અમારા સસુર પક્ષ યજમાન શ્રી રામજાણી પરિવારનો અંતઃકરણથી હૃદયપૂર્વક આજે પવિત્ર અને પુણ્યશાળી ભૂમિ મોહનપુર કંપા, એમાંય જ્યારે ચતુર્વિધ કાર્યક્રમ, એ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત પરમ વંદનીય, પરમ પૂજનીય, આદરણીય સંત શિરોમણી એવા પરમ પૂજ્ય પ્રભુ ચરણદાસ મહારાજના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. તેમજ સ્ટેજ ઉપર વિરાજમાન સૌને સંસાર દોરી અને જ્ઞાનમાં ગોળી રાખતા અને પ્રભુ સાથે જોડાણ કરતા મુખી મહારાજ શ્રી ગતિ બાપાના શ્રી ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. આજે આપણે જે ચતુર્વિધ કાર્યક્રમ માણી રહ્યા છીએ એમના યજમાન શ્રી વડીલ મુરબ્બી, પરમ વંદનીય, પરમ પૂજનીય, આદરણીય એવા વિઠ્ઠલ બાપા અને માતાજી શાંતામાં, એમના ચરણોમાં પણ કોટી કોટી વંદન. સર્વે આમંત્રિત મહેમાનો, વડીલો, માતાઓ, સગા સ્નેહીજનો અને સંચાલક શ્રીના ચરણોમાં પણ કોટી કોટી વંદન. મારા અગાઉ વક્તા ડોક્ટર સાહેબ અને અહીંયા નિયણ્યોએ ખૂબ એના પ્રેમ અને ભાવથી આ પ્રસંગને માણ્યો છે, જાણ્યો છે અને એમની અહીંયા વાચા મૂકી છે, એમના આશીર્વાદ પણ આપ્યા છે. ભાઈ આશીર્વાદને એક દોર આગળ વધારીએ તો જ્યારે આવા વડીલ મુરબ્બી જે નાનજી બાપા થઈ ગયા
એ નાનજી બાપાએ જે આબો આવ્યો એને પાણી સ્વરૂપે વડીલ મુરબ્બી વિઠ્ઠલ બાપાએ એમને સ્થળમાં પાણી રેડ્યું. એ પાણી રેડતાની સાથે એ ફળસ્વરૂપી રીતે એમના જે પરિવાર દીકરાઓ પોતરા વહુઓ દીકરા વહુ હોય એમના ફળ ચાખ્યાની સાથે જ્યારે અગાઉ પેલા વખતે જે વાત કરી 3 દીકરાની જે વાત કરી એ દીકરામાં પહેલો દીકરો એક કે જે બાપના જે વિચાર છે મનમાં જે પડેલી ભાવના છે એને ઝીલી લીધી અને એક આંબો મનની મીઠી કેરી જેને ચાખેલી હતી એ તરત જ એને સ્વીકારી ને આવો એક મોટો એક આ પ્રોગ્રામ યોજ્યો. તો ખરેખર લાખ એમને વંદન છે કે આવા પ્રોગ્રામ યોજવા અને મહાવિદ્રોના જે એક હૃદયનો ભાવ છે એ સ્વીકારીને એક તરત જ એને અમલમાં મૂકી નાનું વધે છે કઈ રીતે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એને આપણે સદુપયોગ કરીએ છીએ એવી રીતે આજે પ્રેરણા સ્વરૂપ સમાજમાં પણ દાખલો બેસે કે આજે વિઠ્ઠલ બાપા માતાજી અને એમના પરિવારે જે આબો આવ્યો છે એનું ફળસ્વરૂપી આપણે સૌને ચખાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ક્યાંક આપણે યોગ્ય કરીએ આપણે નજરાણ કરીએ કે આપણે આમાંથી કંઈક પ્રેરણા લઈએ આપણા મહાવિત્રો માટે આપણે શું કરી રહ્યા છે અને હજી શું કરવાનું બાકી છે તો એમાંથી કંઈક આપણે પ્રેરણા લઈ આપણે આગળ ચાલીએ. વધુ સમય ન લેતા આજે વિઠ્ઠલ બાપાના સમગ્ર પરિવારે જે આજે સગા કુટુંબી મિયાના વડીલોનો આદર ભાવ સાથે એમને પણ કંઈક પ્રેરણા સ્વરૂપે એના ચરણમાં પૂજી મૂકી છે તો એમને ભગવાનને આપણા ઈષ્ટદેવને માતાજી કુંવરમાને અને સર્વે દેવોને પ્રાર્થના કરીએ કે સદાય એમની મનોકામના પૂર્ણ રહે એવા એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ, ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને સંતોના મારા કહું એના પહેલા મને એમ થાય કે મારો જે એમનાથી કોન્ટેક્ટ થયો હતો મારા વડીલ બંધુ મોહનભાઈ જેનો એમ કે મને વડોદરામાં બહુ ટૂંકો 6 થી 8 મહિનાનો સમય મળ્યો હતો અમારી મુલાકાત થઈ હતી પણ આજે એમના વિશે મેં હમણાં જાય એટલે એક વખત જાણ્યું મુખીશ્રીનો બી ટાઈમ લાગણા કરું મારી દુકાન ઉપર એક સૌરાષ્ટ્રના પાટીદાર આવ્યા હતા ને મારા સ્ત્રીનો જ્યાં પહેલા આશ્રમ હતો એ ગામના જ હતા એટલે પછી મેં એમને પૂછ્યું એમ તો કે મહારાજ તો ખરેખર અમારા ગામ માટે એમ કે ઘણું બધું સારું કામ કર્યું પણ અહીંયાથી અત્યારે જ્યાં છે એમના મોટા ભાઈ અહીં તમારી સાથે હતા એ ભાઈ એવું કહેતા હતા. પણ આજે જે પ્રસંગ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ એ વિઠ્ઠલ બાપા વિશે મને થોડું કહેવું છે કે મારા જીવનમાં વિઠ્ઠલ બાપાનો મારા જેમ કે પ્રોગ્રેસમાં એનો મોટો ફાળો છે. અમે ભણતા હતા ત્યારે વિઠ્ઠલ બાપા જોડે મુલાકાત હતી અને કહેતા કે છોકરાઓ ભાઈઓ ભણજો તમે અને અમને એમની વાત થોડીક સ્પર્શી ગઈ. હું આજે પણ મંદિરના રૂમમાં નીચે વાંચતા ત્યાં બી એમાં મારી મુલાકાત કરવા આવતા અને એ વખતે જોયું કે મને એવું ખ્યાલ છે કે વિઠ્ઠલ કાકા 1975 કે 4 માં એસએસસી પાસ કરી હશે આઈ થિંક ને મેં 76 માં પાસ કર્યું. પણ એક વડીલના હિસાબે મેં એ વખતે માન્યું કે અમારા રમજાની પરિવારમાં જ્યાં અનુકૂળ આવ્યું ત્યાં બધાને એક જ સલાહ આપતા કે ભણશો તો તમારું કંઈક સારું થશે એમ. અને એમના કુટુંબમાં હું માનો છું કે એમની બહેનો ભાઈઓ બધાના છોકરાઓમાં ભણાવવામાં પણ વાણીએ કહ્યું એ પ્રમાણે કે હાથ છે જ્યાં જાય ત્યાં ઓળખતો હોય ના તો ભણવામાં ધ્યાન રાખજો ભણશો તો આગળ વધશો એવું મૂકી સલાહ સૂચન હંમેશા રહેતી હતી. એટલે મેઇન વસ્તુ શું છે હું આજે એ કહું છું કે તમારા માટે કોઈ ગુરુ બનતો હોય તો તમે એના આશીર્વાદ લેજો. અને એમનો પરિવાર આપણે જાણીએ કે જો 3 દીકરાઓ એન્જિનિયર થયા જાય એટલે એમના પરિવારમાં કુટુંબ આ મોહનપુરા કંપની કમ્પેર કરશો તો આખા ફેમિલીમાં બધા જ આ રીતે ભણેલા કદાચ નહીં હોય પણ એમને એમનું જીવન સાર્થક કર્યું. પોતાના દીકરાઓને ભણાવ્યા, સગાવાલાને સગા સૂચન આપીને કહ્યું ભાઈ તમે બી ભણજો. એટલે ભણતરનું ઇમ્પોર્ટન્સ એમને હંમેશા આપ્યું છે અને ભણતર આજે બી હું કહું છું
કે ભાઈ તમે ભણીને નોકરી કરે કે ના કરે. ઘણા લોકો વિચારે કે ભાઈ નોકરી તો આપણે મળવાની નથી, એસટીના હિસાબે આપણે નોકરી મળે નહીં. નોકરી કરવા માટે નહીં પણ તમારું જીવન ઉજ્જવળ કરવા માટે ભણતર જરૂરી છે. ભણતર હશે તો તમે ગમે ત્યાં જશો તો તમારું શું કે ઈગો કે ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ જે થતું હોય, સપોઝ તમને મામલતદારને મળવું હોય કે કલેક્ટરને મળવું હોય તો તમને એના ઓફિસમાં જતા પહેલો વિચાર આવશે હું સાહેબ જોડે કઈ રીતે વાત કરી. એટલે તમારું જે ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ છે તમને ભણતર નથી એટલે થાય છે. તમે આજે શું તમારામાં એજ્યુકેશન હશે તો તમે એની સામે છાતી ખુલી હશે કે ક્લિયર કટ વાત કરી શકશો. નાનો મોટો પ્રોબ્લેમ હશે તો તમે ત્યાં રજૂ કરી શકશો. એટલે ભણતર જરૂરી છે. ભણતર હશે તો પેલા ઘણા એવું કહેતા કે ગણતરીને ભણતરની ક્યાં જરૂર છે, ભણેલો પણ બી હું બાળે એવું કંઈક કહેવત હતી એવું લોકો કહેતા હતા. પણ એવું નથી. વિઠ્ઠલ બાબાએ બધાને બતાવી દીધું છે કે ભણતર હશે તો કુટુંબ પરિવાર સફળ અને સંસ્કૃતિ બનશે. આ બીજું મારે કંઈ કહેવું નથી. સાચી વાત છે. 21મી સદી પાવર ઇઝ મંચસ્થ બિરાજમાન પ્રભુ ધર્મદાસજી મહારાજ, પરિવાર, સગાવાલા, નિયાણીઓ અને વડીલો અને ગામ લોકો, આ આખો પ્રસંગ યોજી રહ્યા આપણે આજે. અને હું જે યોજી રહ્યો છું એ એક અમારા સ્વર્ગસ્થ શામજી બાપા, અમારા કાકા પિતરી ભાઈ, એને આભારી આ હું પ્રસંગ કરી શક્યો. કે હું પ્રસંગ શું કરી શકું, મારાથી શું થાય. હું મારો થોડોક આગળનો અનુભવનો એક દાખલો તમને કહું. 1962માં અમે બંને ભાઈ 9માં ભણતા, સારા માર્કથી પાસ થઈ ગયા. મારાથી મોટો ભાઈ ગુજરી ગયા. પછી માંડ મને 10મું 11મું ભણવા મને 11મું ભણી ગયો. પછી મને અમારા બાપા સંઘમાં અને સોસાયટીમાં પંચાયતમાં બધા ઘણા હોદ્દામાં કામ કરતા. એટલે કે ખેતીમાં કોણ ધ્યાન રાખે તું હવે ભણવાનું છોડી દે. ત્યારે મને મારા બંને એવો વિચાર આવ્યો કે હું ગામને પાદરે પહોંચી ગયો ને ગામમાં જઈ નથી શકતો. હું કોલેજમાં ભણવા જવાને લાયક બની ગયો, મને કોલેજમાં ભણવા નથી જવા મળતું. પછી અમે વિચાર કર્યો કે અમારા બાપા કેનું કયું કરશે. તો એ સમજી આપવા ને નાંજી આપવા કાકો પતરી જતો કાકા થાય. પણ હગા બાપ દીકરાને જો એનો લાભ રહ્યા ત્યાં સુધી સંબંધ હતો વાત કંઈ કરતા આવે. એટલે પછી મને વિચાર કર્યો કે રાત્રે હું મળી આવું. બાપે ના કહી દીધી, હવે સમજ્યા પણ મળ્યો. મેં કહ્યું મને ભણવું છે ને અમારા બાપો તમારા કાકા છે કે બાપાજી ગણો એ તમારું માણસે કે સારું કે હું પ્રયત્ન કરું. તો એ અને એક ડૉક્ટર સૈયદ મીરુબાવા એ બે થઈને બાપાને મળવા ગયા એક દિવસ. વિઠ્ઠલને કોલેજમાં ભણવું હતું, ભણવા જવા દો ને, ખેતી આ થસન પડશે. પણ કે કેવી રીતે કે મેં ભેગું બધું સમજણ પાડી હતી. અમારી કોલેજ સવા 11થી 1:30 વાગ્યા છે. મને કાંઈ લાંબુ કોલેજમાં હાજરી દેવી નથી. આટલું જ મને જવાબ મળે તો હું બહુ થઈ ગયું. મને એકવાર કોલેજ ભણવાની ગમે એમ કરીને રજા લેતા દઉં. એમ કરતા સમજ્યા પછી કહેતો કે જે કામ શીખડાવવું હશે એ રાતે હું મારા ઘરે આવશે. એક દિવસમાં હાથેડું ખેડવું તો કેટલા વીઘા ખેડાઈ શકાય, કયા ગાળો કરેલો હતો એમાં કયા હાથેડા હાલે, કેટલા વેસણનું જોવાનું ખપશે, શું ખપશે, બધું હું એમને રાતે ટ્યુશન ભણવા જેવું 15-20 મિનિટ લઈ પૂછી લેતો અને શીખી લેતો હતો. એમાંથી હું આખો મને બદલાવ આવ્યો અને એક જ વર્ષ કોલેજ કરી ને મેં છોડી દીધું. પછી મારા બંને એમ થયું કે હું આ લોકોની ડિગ્રીઓ જોઉં, મારી ડિગ્રી પ્રી આર્ટ્સ જ બોલાય, વાય BA કે BCom કાંઈ નથી બોલાતું. હા તો મારા માટે કેવું લાગે. મેં વિચાર કર્યો તો 12 વર્ષ રહીને મેં FY SY TYની પરીક્ષાઓ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આપી અને ખેતી કામ કરતાં કરતાં અમારા બાળકો 10મા સુધી ભણવામાં પહોંચી ગયા હતા. એની સંભાળ રાખવામાં, સામાજિક પ્રસંગો વાંચવામાં, એ બધું કરતાં કરતાં એ પરીક્ષાઓ કરીને હું ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયો. ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી વળી મેં વિચાર કર્યો કે મારે હજી થોડુંક કંઈક આગળ હજી ભણવું જોઈએ. MAની મેં પરીક્ષા આપી. મારા છોકરાઓના ને ભાઈના લગ્ન હતા, ધ્યાનમાં જવાનું હતું, મારે પરીક્ષા દેવા જવાની હતી. એટલે મેં ડ્રોપ મૂકી દીધું. પછી બીજા વર્ષે પાછી પરીક્ષા આપવાની. અભ્યાસક્રમ બદલી ગયો તો મેં મહેનત કરી પાછળ તૈયાર કર્યો. પણ છતાં એક પેપરમાં ફક્ત 2 જ માર્ક માટે રહી ગયો. ને કે મારી ઈચ્છા એવી હતી હું MA કરી ને PhDની ડિગ્રી ખેડૂત તરીકે મેળવું, એ અધૂરું રહી ગયું. પણ જે થયું મને કંઈ સમજ્યા તરફથી એટલી સહકાર મળ્યો કે જેને લીધે હું કોલેજમાં ભણ્યો અને એને લીધે પછી હું ઘર બેઠા ગ્રેજ્યુએટ થયો. બધું જ મને સંપન્ન થયું.
એ હું અમારા પરિવારને જે કંઈ આપી શક્યો એ સ્વર્ગસ્થ સમજ્યા પણ હું જેટલા યાદ કરું જેટલા વંદન કરું એટલા ઓછા છે. એ મને ખૂબ મારા જીવનમાં પરિવારમાં મને જેટલું આપ્યું એટલું ઓછું છે, એટલે જેટલા યાદ કરું એટલા ઓછા છે. નાનપણ હતા તો મને ખૂબ ખૂબ સહકાર અને જે હગા ભાઈ કદથી ના મળે એ અમારા પાપા કદથી મને મળ્યા હતા, જેને લીધે હું આ ભણી શક્યો. અને પહેલાં સમાજને કે કુટુંબને કે હગાવાલાને કે બધાને થોડો ઘણો જે મારાથી થઈ શક્યો એ ઉપયોગી મને. હું જો કોલેજમાં પગથિયે જ મહિના જોયો તો કોલેજ મને શું ખબર પડે? નો નોલેજ વિધાઉટ કોલેજ એન્ડ નો લાઈફ વિધાઉટ વાઇફ. આ કહેવત કહીએ કંઈ ખોટી નથી. વાઇફ વગર પત્ની વગરનું જીવન નથી અને કોલેજ વગરનું નોલેજ કોલેજ વગર મળતું નથી. આ બધું જે કંઈક હતું એ મને જે ભગવાને સપોર્ટ કરવા આપ્યો એ તક આપી. અને આજે બધા ખૂબ તકલીફ વેઠી આ દીકરીઓ બિચારી મારી બહુનું કાકા પિત્તળ જે બિચારી હારવામાં મારા કરતાં વિશેષ તકલીફ આવી એને એમ થયું ભાઈનો પ્રસંગ એટલે આપણને જવું જોઈએ. એ બધાને મને આ દર્શન છે, આ બધા મારા વડીલ ભાઈઓ છે એ મારા કરતાં ઘણી મોટી ઉંમર હોય તો એ મારા પ્રસંગને માન આપીને અહીંયા આવ્યા એટલે મને એથી બીજું વિશેષ શું ખપે. અને આ ગામ લોકો બધા જે છોકરાઓ બધા જે કંઈ પ્રયત્ન કર્યો અને અમારા પ્રસંગને ખૂબ ખૂબ શોભાયમાન બનાવ્યો એ બદલ હું જેટલો આ બધાનો આભાર માનું એટલો ઓછો છે. ભગવાન મને તંદુરસ્ત જીવન જીવવા દે. હું ભલે આટલો ચાલવામાં લાચાર પણ હજી મોટરસાઇકલથી મને 10-20 કિલોમીટર જવું હતો ડબલ સવારી ગયા. રાત્રે જઈ આવું, વરસાદમાં જઈ આવું, તાપમાં જઈ આવું ને ઠંડીમાં જઈ આવું. એટલે હજી ભગવાને મને મનોબળ શક્તિ આપી ને હજી જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી ને જીવનના છેલ્લા સુધી આ તો મારી એવા જડથી સર્જા થઈ ગઈ. માણસે જીવનમાં ખરેખર આથી પોતાની 50-60 વર્ષની ઉંમર થાય ને તો એ આવા પ્રોગ્રામો માણવા કે કરવા હોય તો તેથી કરી લેવા જોઈએ. હવે આજે મને એમ તારું હું ઘણો મોડો પડ્યો હતો પણ મોડો પડ્યો તો છતાંય પણ મને મારા નસીબમાં કંઈક કસડાઈ લખેલી હશે તો હું મોડે આ પ્રસંગ કરી શક્યો. હું એક વખત મારા જરાક એવું બની ગયું મારા લેન્ડલાઇનનું ટેલિફોન ને અમારા 50 બદાપુર સ્ટેશન મોટા 50 ટેલિફોન બધા બિચારા કંટાળી ફોન કેન્સલ કરીને મારો એક જ ટેલિફોન ચાલુ 2016માં. પછી ટેલિફોન ચાલુ ન રહે, પદ્ધતિનું વળતર ન દે, કોઈ જવાબ ન દે, કશું ન દે. હું ગ્રાહક સુરક્ષાની કોર્ટમાં ગયો. ગ્રાહક સુરક્ષા વકીલે કહ્યું કે મારી 2000 રૂપિયા ફી થશે, આ પકડો. કાગળ આપી દીધા. કંપનીનું લખી બધું જે તો એ બધું સાહિત્ય એમને આપ્યો. તો એ ગ્રાહક સુરક્ષા મેં કહું હિંમતનગર જોવા પણ નહીં આવું મારા પગની તકલીફ કે તમને જોવાય નહીં જાવ ઘર બેઠો તમને જજમેન્ટ. તો 3 મહિનામાં મારો જજમેન્ટ આવી ગયો. 2950 રૂપિયા મને ટેલિફોન કરતા ખોટા ભરાવડાયા હતા એ ત્યાંથી કોર્ટે મંજૂર કર્યા. પછી કોર્ટે મને માનસિક ત્રાસ દીધો ટેલિફોન કરતા હેરાન કરવાનો. એના 3000 મને આપ્યા ને 3000 રૂપિયા મને વકીલ રૂપીને કોર્ટમાં જવું પડ્યું. એના મને આપ્યા. એના 9171 રૂપિયા મને કોર્ટમાંથી મળ્યા. એમાંથી મેં લખતી વખતે અરજી કરતી વખતે મેં સંકલ્પ કર્યો હે ભગવાન આમાંથી જે પૈસા ખર્ચ કરીને વધશે ને એ હું કુંવાસરીઓને દઈ દઈશ. મને એક પૈસો રાખવાનો વાપરવાનો કોઈ સુધી 9171 પૂજા ભરાવી અને મંદિરોથી મારા મનની ઈચ્છાથી મૂકી અને વકીલની ફી ભરી અને જે કંઈ ખર્ચ હતો કર્યું કાઢી અને બધા જે પૈસા હતા કુંવાસરીને સંપન્ન કરી દીધા. હજી આજે પણ આ હું પ્રસંગ કર્યો એમાં મને જે કંઈક વળતર મળી છે એમાંથી આજે આ નાનો સરખો હલકો પ્રસંગ યોજવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો. અને હજી ભવિષ્યમાં કદાચ આ જ રકમમાંથી હજી જો સારા દિવસો હશે તો હજી ભગવાનની દયાથી કદાચ સંતોના અહીંયા આંગણામાં પગલાં કરાવી હજી એકવાર ગંગાને અમારા આંગણે પગલાં કરાવીને હજી મારે આ વધેલી રકમ જે રોડ કપાતની મળી છે એમાંથી મને ઉપયોગ કરવાની ઈચ્છા છે. અને પરિવારે મને સહકાર દીધો જેને લીધે હું આ કરી શક્યો. હું શું કહીએ કે મારા ઘરે કાંઈ શક્તિ નથી. હું તો કદાચ ઉપરી અમરદાર કોડીનો મારા ઘરે પગમાં શક્તિ નથી, હાલવામાં શક્તિ નથી, ક્યાંય જવાની શક્તિ નથી. પણ આ બધું બેડું જે છોકરાઓ કે હોવું ત્યાં પોતરાએ બધા ઝડપ્યો અને ઝડપ્યો થઈ હું આ પ્રોગ્રામને આજે કરી શક્યો. પછી બીજું તો હવે મારાથી કાંઈ વાત કહેવું નથી. કાલે જીવસ્તરામાં મારા હાથે કંઈક જે લખેલું છે જીવસ્તરાનું એ કાલે કાર્યક્રમમાં ધન્યવાદ. ખોટું હોય નહીં સૌ વેદ કહે આ દુનિયામાં
દેવા જય માત પિતા દેવા માત પિતાની સેવા કરતા મળે મીઠા મેવા જય માત પિતા દેવા કરું એની સેવા નિત નિત કરું છું આરતી નિત નિત કરું છું આરતી સ્વીકારો સેવા જય માત પિતા દેવા હે તાળા કેવા જય માત પિતા દેવા જય માત પિતા દેવા રાખ્યા નવ નવ માસ ઉદરમાં જનની જન્મ દેવા પિતાએ પાળ્યા પોષ્યા પિતાએ પાળ્યા પોષ્યા લાવો જીવન લેવા જય માત પિતા દેવા જય માત પિતા દેવા આ જન્મારે મળ્યા જન્મો જન્મ મળજો ક્યાંય કદી ના મળશે માવતર વસુદેવ સુતં દેવં કંસ ચાણૂરમર્ દેવકી પરમાનંદં કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ બોલો શ્રી આજે આપણે સૌ રામજાણી પરિવારના આંગણે 4 કાર્યક્રમને સાથે લઈને એ 4 કાર્યક્રમને માણવા માટે પધાર્યા છીએ. પૂજ્ય વડીલો, પૂજ્ય માતાઓ, વિવિધ સંસ્થાઓના ધાર્મિક સંસ્થાઓ, સામાજિક સંસ્થાઓ, રાજકીય સંસ્થાઓના હોદ્દેદારો
આયોજકો, સંચાલક શ્રી ચૌધરી સાહેબ, નરોત્તમભાઈ અને તમામ યુવા ભાઈઓ અને પુત્રવધુ અને અપરિણિત તમામ બાળકોને વંદન સાથે મારી બાજુમાં બેઠા છે એવા ધાર્મિક આચાર્ય મુખી બાપા અને અમારા પૂજ્ય રામજાણી પરિવારના આ ઉંમરે પહોંચેલા વડીલ વિઠ્ઠલ બાપા અને બા એ બંનેના ચરણોમાં વંદન સાથે અહીંયા અલગ અલગ માનવ સ્વભાવ પ્રમાણે વર્ણન થયું, વૃત્તાંત થયું. અહીંયા પોતપોતાના વિચારોની સાથે પરિવાર વિશે, પરિવારની ગાથાની વાતો થઈ. બહુ આનંદની વાત. રામજીણી પરિવારના આંગણે છે તો સ્વાભાવિક છે કે રામજીણી પરિવારની વાત થાય. જી તો રામજીણી પરિવાર વિશે ખૂબ વર્ણનો થયા. એ તો અમારા આંગણે ક્યાંક ઉછેર થયેલો રોપો રામજીણી પરિવારની પુત્રવધુઓ જે આવી છે અને એ જ્યારે વર્ણન અને વાસ્તવિક વાત કરે ત્યારે મૂળભૂત સાચી તમે તમારી દીકરીઓ હતી અને તમે તો ગુણગાન ગાવાના છો. પછલી સારી મળે, આવતીકાલ મામેરા સારા મળે, આ બધી વ્યવસ્થા બરાબર સભાય છે. એ તો તમારા હૃદયમાં માવતરનું પરિવારનું સ્થાન હોય. પણ અમારી જે પુત્રવધુઓ છે જે ગામડેથી ત્યાંથી આવી છે એ જ્યારે આવતીકાલે ત્રણેક પુત્રવધુને મારો સમય બચાવીને બોલવાનો સમય આપવામાં આવશે. રામજીણી પરિવારની પુત્રવધુઓ, ચાહે ચારી કંપની હોય, ચાહે લાલપુર કંપની હોય, ચાહે અન્ય કંપની હોય, ચાહે મોહનપુરા કંપની હોય, ત્રણેક પુત્રવધુઓને મારા સમયથી બચાવીને તમારો રિપ્લાય આપવાનો છે કે તમને આ રામજીણી પરિવારમાં આવ્યા પછી તમે શું અનુભવ્યા છે અને રામજીણી પરિવાર ખરેખર શું છે એ વર્ણન તો તમારા મોઢે અમારે સાંભળવું છે. કારણ કે આવતીકાલ ધન્ય ધન્ય ગ્રસ્તાશ્રમ ઘર એક મંદિર 68 તીર્થ માત પિતાના ચરણમાં દીકરીઓના માવતરની સેવા તમે કરવાની છો. જે નણંદનું સ્વરૂપ છે તે આવતીકાલ સેવા કરશે. આ દીકરીઓ વાવા કરીને કાલે એના સાસુ સસરાની સેવા કરશે અને ચાલી જશે. રાઈટ? તો દાદાએ ટૂંકમાં એનું કેટલું વર્ણન, એના પાયામાં આપણા માવતરનું યોગદાન છે. પ્રથમો આચાર્ય મા બાપ જે હોય, જે કક્ષાએ હોય, જે લેવલે હોય, એની આવક કેટલી છે, એની સંપત્તિ કેટલી છે, એની સાધન સગવડ કેવી છે જોવામાં નહોતી આવી 100 વર્ષ પહેલા, 50 વર્ષ પહેલા. પણ પ્રથમો આચાર્ય માં એ માં અને બાપના સંસ્કારોએ અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યા. રામજીણી પરિવારમાં સૌથી પહેલા મને પરિચય છે, પરખ છે ત્યાં સુધી પરમ પૂજ્ય નથુ બાપા એક સંત બનીને આજે સમગ્ર માનવ સમાજને ત્યાંથી દિવ્ય ચેતના મળે છે. રામજીની હતા. એમના પછી ગાદીપતિ જેમને વારસો સંભાળ્યો એ રામજીણી પરિવારના તુલસી બાપા જમાઈ હતા. એવા જ અમારા ધર્મેડા કંપાના પૂજ્ય સોમદાસ બાપુ જંગલમાં, વનવાસી વિસ્તારમાં, આદિવાસી વિસ્તારમાં ધૂણી દુખાવીને એક મઠ મંદિરના મહંત બનીને સાધના કરીને સમગ્ર માનવને, પણ રામજીણી પરિવારને તો એ વિચાર આપીને ગયા, ચેતના આપીને ગયા એ હતા. બીજી રીતે જોઈએ તો પૂજ્ય અમ્મુભાઈ મેઘજીભાઈ માધવપુરા કંપા, તમે વિચાર કરો, મારા બાપની 4 ભાઈ, માતા વાલજી, કરશન વાલજી, મેઘજી વાલજી ને પ્રેમજી વાલજી. સાહેબ 40 વર્ષથી કિસાન સંઘની સ્થાપના થઈ ત્યારથી ભાઈ શ્રી અંબુભાઈ નિરંતર રાષ્ટ્રની સેવામાં સમર્પિત અને છેલ્લે આંતરરાષ્ટ્રીય કિસાન સંઘ મહામંત્રીનું પદ ભોગવી આજે ઉંમરના આધાર પર વિસામો લે છે. જુદી વાત છે. વાત અહીંયા એ છે કે અમારા 4 ભાઈ
એક પછી એક દેહ છોડી ગયા મેઘજીઅપ્પાના, છતાંય અંબુભાઈને અમે કિસાન સંઘ છોડાવ્યું નહોતું, એને છોડ્યું નહોતું. બાપુના જીવતા પણ ચારે દીકરાની વિદાયમાં કાંધ આપ્યા હતા, પણ અંબુભાઈએ એનું પદ, એની કાર્ય, સમાજ સેવા છોડી નહોતી. એ રામજેણી પરિવાર છે. એવા જ મગનલાલ મડાસણા કંપા આજે કિસાન સંઘ ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ રહેલા, એ પણ સાહેબ રામજેણી પરિવારના જમાઈ છે. સોચી એવા જ કરશન બાપાના દીકરા ગંગારામભાઈ આજે 20 વર્ષથી લગાતાર ગાંધીનગરમાં રહીને કોઈ પણ કામ હોય, ધારાસભ્ય નથી, એમપી એમએલએ નથી, પણ કોઈ પણ કામ સરકારમાં લઈ જાઓ અને એ ગંગારામભાઈ કરાવી દે, એની મોટી સેવા છે. એક વાર બીજી, એમને વિકલાંગ એસોસિએશન ગુજરાત રાજ્ય પ્રદેશના પ્રમુખ છે, અધ્યક્ષ છે. વિચારો, આવડા મોટા ગુજરાતના. એવા જ ગઢગંબા હરિભાઈ માધાભાઈ રામજીયાણી 16 વર્ષથી સુજલામ સુફલામ કેનાલના ચેરમેન છે. હાથ જોડે છે કે મને છોડો, મારે સાધના પ્રાર્થનામાં સમય આપવો છે. કોઈ એને છોડતું નથી. અને અત્યારે બહુ મોટી સંસ્થા પ્રેરણાપીઠના એ પણ ક્યાંક જવાબદાર મહામંત્રી તરીકેની સેવા આપે છે. એ પણ રામજી. મને તો આ બધા વડીલોના આશીર્વાદ મળ્યા છે. અહીંયા બેઠેલા કેટલાય મારા મિત્રો વડીલો છે, પ્રસન્ન ભુવા જેવા, જેને હું નાનો હતો ત્યારથી આશીર્વાદ આપ્યા છે. અને મારા માતા પિતાએ કીધું કે આ ધરતી ઉપર ઋષિ પરંપરા લુપ્ત થઈ ગઈ છે. આ પરિચય એટલે આપું છું. મને કોકે કીધું હતું કે પ્રભુ તમારો થોડો પરિચય આપજો, લોકોને કઈ ખબર નથી, ભૂકંપ આવે બાબા થઈ ગયા એટલી જ ખબર છે. નહીં, બિલકુલ સહી. એ અમારી ગલતી હે. સોચીએ, ભૂકંપ વખતે 41 વર્ષ થયા હતા, હજી 70 વર્ષના કેટલાય લોકો કમાય છે. એટલે 24 વર્ષની ઉંમરે માતા પિતા મારા ધર્મપત્નીને બેસાડી, રમણભાઈ કચ્છમાં નિર્ણય હતા, અમને કીધું સુંદરપુરા અયોધ્યાદાસજી મહારાજની સાથે 40 દિવસ પ્રવાસમાં ગયા હતા, દક્ષિણ ભારત, પૂર્વ ભારત, ઉત્તર ભારતમાં. આવ્યા પછી ધ્રુજી કે મારા પિતાજી વાંચક હતા, અને ઘરે આવીને વાત કરી કે બેટા, આ ધરતી ઉપર મેં આટલું 40 દિવસનો પ્રવાસ કર્યો, 2 લક્ઝરી બસમાં, ક્યાંય ઋષિ પરંપરા જોઈ નહીં, પરણા સાધુ અને સાધ્વી જોયા નહીં, સંન્યાસના નામે પરણે કે ન પરણે ખબર નહીં, પણ ચેલા ને ચેલકી, બાવા ને બાવી મેં લાગડ જોયા. કોણ જાણે આવતીકાલે સમાજને શું આપશે. આ પિતાજીનો સંદેશો. પછી એને 2 કલાક સત્સંગ કર્યો. તો મેં કહ્યું ઋષિ પરંપરા એટલે શું? યોગ્યતા કોઈ એટલું જ્ઞાન નહીં. મહેનત કરતા હતા, મજૂરી કરતા હતા, સમાજ સેવા ચૌધરીની જેમ નાના મોટો સંચાલન કરતા હતા, એ બધું શીખ્યા હતા. પણ પિતાજીએ વર્ણન કર્યું કે આપણો સમાજ 52 ઋષિઓનો બાળક છે, ઋષિ અને ઋષિ માતાના આપણે બાળક છીએ. અને એટલે અમે જમદગ્નિ ઋષિના બાળક એનું વર્ણન કર્યું. અને પછી મને પિતાએ એમ કીધું કે મારી ઈચ્છા છે કે આપણા 3 દીકરામાંથી એક દીકરો ને પુત્ર બધું ભગવાન કપડા પહેરીને આ સમાજને, માનવ સમાજને, હિન્દુ સમાજ માટે કામ કરે. એ વાતો કરતા એને એમ કીધું મારી ઈચ્છા છે તમે ને તમારા ધર્મપત્ની ભગવાન કપડા પહેરો. 24 વર્ષની ઉંમરે આજ મારા બાપા નથી, અને એને મને આશીર્વાદ આપ્યા. હું ઊભો થઈને ગુડા ફરીને એને પગે લાગ્યો. મેં કહ્યું એકવાર હું કરોડપતિ થઈ જાઉં, પૈસાવાળો થઈ જાઉં, એને આશીર્વાદ આપો, અને પછી તમારી નજર સામે હું ભગવાન કરીશ. એને વચન આપ્યું. 24 વર્ષ પછી ધીરે ધીરે પ્રગતિ કરી. બિલ્ડર હાથની કરતા 1/11/57 મારો જન્મ ગણી લેજો. 28/5/98 હરિદ્વારમાં મેં મારા ધર્મપત્નીએ સાથે સજોડે ભગવાન કપડા પહેર્યા. એક પણ બાળકના લગ્ન નહોતા. આ તમારો આશીર્વાદ આ બધાના છે. અને પછી ઘરે આવ્યા પછી માતાએ એમ કીધું કે તારું એક પણ બાળક પરણ્યું નથી, તો અત્યારે સાધુ થઈ જાવ, ભાવો થઈ જાવ, ભાવી થઈ જાવ, આ બાળકોનું શું? એટલે 2-4 વર્ષ સ્ટોપ કરીને મારી ચેતના મોટી દીકરી આર.કે. પટેલ વેવાઈ બનાવી અને 1 વર્ષ વહેલું પરણાવી દીધું. બીજો દીકરો પરણાવીને અમે રજા લીધી, ઘર છોડ્યું. તો રામજેણી પરિવાર સમગ્ર સમાજ માટે, રાષ્ટ્ર માટે, દેશ માટે જે એનાથી થયું હશે, કર્યું હશે, છતાંય અમારા ટોટલ રામજેણી પરિવારની ક્યાંય કોઈને ક્ષતિ પહોંચી હોય, ક્યાંય દુઃખ પહોંચ્યું હોય, કોઈ ઠેસ પહોંચી હોય, તો આજે એ બધા પૂજ્ય વડીલો અને આજના યુવાનો વતી હું ક્ષમા માંગુ છું કે અમને બધા તમે માફ કરજો. હજી એવા આશીર્વાદ આપો કે રામજેણી પરિવાર, સમગ્ર આપણો સમાજ
આગળ ને આગળ રાષ્ટ્રની, દેશની, હિન્દુ સમાજની સેવા કરે. આ પ્રસંગ નિયાણીના દાનનો હતો. આવતીકાલનો પ્રસંગ જુદો છે. આ પ્રસંગમાં દીકરીઓ બાપુજી અને બાએ લીધેલા સંકલ્પનો પ્રસાદ હતો. તમને કેટલું મળ્યું એ કદાચ તમે બહુ નહીં ધ્યાન રાખો, પણ અહીંયા કેટલા મળ્યા, કેટલો આનંદ થયો, કેટલા ભેળા થયા. આવ્યા ત્યારે હું જોઉં છું અસંખ્ય વડીલો, 70 થી ઉપરના વડીલો અહીંયા હાજર બેઠા. આ પરિવારનો પ્રેમ હશે, પરિવારનો કેટલો બધો આગ્રહ હશે, આનંદ હશે બાપાનો. આજે મારે એક બેઠક હોવા છતાં નરોત્તમભાઈના કારણે મેં હા પાડી હતી. પછી એ બેઠકને મેં જીતી કરી છે, કારણ કે અત્યારે અમારી જવાબદારી છે અખિલ ભારતીય સંત સમિતિ ગુજરાત પ્રદેશ મહામંત્રીની. 33 જિલ્લા મહામંત્રી શું કામ કરવાનું? સ્વાભાવિક છે, તમને આ નવો વિષય છે તમારા માટે. સંતો છે, આ છે, પદ છે, પ્રતિષ્ઠા છે, આ બધું બરાબર. અહીંયા તો સમગ્ર હિન્દુ સમાજની ચિંતા કરવાની. તો મહામંત્રીની જવાબદારી છે કોઈ પણ જિલ્લામાં, કોઈ પણ વિસ્તારમાં, ડાંગ, આવા, વલસાડ, નવસારી, ભરૂચ, સુરત, તાપી, નર્મદા, પંચમહાલ, દાહોદ જિલ્લામાં વિધર્મીઓ દ્વારા હિન્દુ ભાઈઓને કોઈ ઠેસ પહોંચે, કોઈ કાંકરાચારી થાય, મીડિયા અથવા અન્ય રીતે જાણ થાય, ઓન ધી સ્પોટ તે વિસ્તારના, તે જિલ્લાના કલેક્ટરને, ડીએસપીને ફોન કરવાનો અને એ સ્થળ પર પહોંચવાનું. લગાતાર આજે 5 મહિનાથી આ જવાબદારીમાં ડબલ કામ મારે થયું છે. હું કરું છું તમારા આશીર્વાદ. हिंदू राष्ट्र बनाવું છે. हिंदू राष्ट्र बन से तो सब कुछ बचने वाले हैं. जो 2029 न सुधारी तो आने वाला दिन बांग्लादेश और भारत हो जाए. 24 तारीखे हमारी सभा पालनपुर थी आगर 30 किलोमीटर હતી. 25 તારીખ રાજકોટ થી નીચે, 26 તારીખ ગઈકાલે સિદ્ધસર ઉમિયા મંદિરના ફંક્શનમાં, 2 દિવસ અહીંયા, 2 દિવસ ગરગંબા. લગાતાર 3 કાર્યક્રમ ત્યાં છે. અને 5 તારીખથી 18 તારીખ વિશાખાપટ્ટનમ થી હૈદરાબાદ સુધી ત્યાં જે કોઈ હિન્દુ સમાજ છે, ગુજરાતી સમાજ છે, આપણો સમાજ છે, ત્યાં સમય આપવાનો છે. સમયની સાથે કામ કરવું એ પણ અમારી જવાબદારી છે. પણ આ વાત એટલા માટે કરી તમને ખ્યાલ આવે ખરેખર પ્રભુચરણદાસ કોણ છે અને શું કરે છે. માત્ર સાધુ છે કે બાબા છે એવું નથી. અનન્ય કામ કરવાની જવાબદારી સ્વીકારી છે ને કરી છે. માત્ર તમે આશીર્વાદ આપજો. મારી એક દીકરી અહીંયા મને મારી મા બોલાવતી હતી. એ નામ લઈને આ કર્યા પછી ઘણા લાંબા સમય પછી આ દીકરીના મોઢે ઓરિજિનલ નામ સાંભળી છું. દીકરી તને વંદન કરું છું, નમન કરું છું, કારણ કે એ હિંમત હોય ને તો બોલી શકે. જોઈ તો જો મટી નથી ગયો, પણ અહીંયાના અનેક નામો હતા. પણ આ પ્રસંગ ત્રણે દીકરાઓ એમની પુત્રવધુ હોય, પૌત્રો, પરિવાર જે કોઈ હાજર છે, કુટુંબના તમામ ભાઈઓ અને બહેનો સાથે મળીને જે હું મને ફળ આપ્યું છે આ પરિવારના કાર્યમાં. આ કાર્ય સામાન્ય નથી. જીવસરાનો પ્રસંગ તમે આમ લિસ્ટ બનાવો. 100 વર્ષમાં સાબરકાંઠામાં આપણે આવ્યા, કોને કોને જીવસરાનો પ્રસંગ કર્યો છે કોઈને ખબર હોય તો લિસ્ટ મને આપજો. મને ખબર છે 70 વર્ષ પહેલા યા તો 65 વર્ષ પહેલા પ્રેમજી વાલજી, મેઘજી વાલજી, કરશન વાલજી, માધા વાલજી, વાલજી આપવાનું અને મારા દાદીનું જીવસરા કરી તો 3 દિવસ ગટગંબા ખાતે 70 વર્ષ 40 ડબ્બા ઘી ભેગું કર્યું અને 3 દી આજુબાજુના 5 ગામને સગાવાલાને 100 ગાડાનો ચરો ભેગો કર્યો. આ હીરામજણી પરિવાર છે. ગોત્ર ઉજળું છે તો કોઈનું નબળું છે એવું ના માનતા. પણ હે રામજણી પરિવારની દીકરીઓ, મારે તમને એટલી જ વિનંતી કરવી છે કે તમે જે કુટુંબમાં જન્મ્યા છો એ જન્મના સંસ્કારો લઈને શિક્ષણ કેટલું છે, સંપત્તિ કેટલી છે. રાજા જનકે પોતાની જ્યારે 4 દીકરીઓ વિદાય કરી, માં જગદંબા, અદિતિ, ભવાની, સીતાને, ત્યારે વિદાય વખતે એના કાનમાં 4 દીકરીઓને કીધું કે બેટા, આજ અભી
ये बॉर्डर लाइन आ रही है। आप अयोध्यापुरी के सुशील कन्या बन रही है। जनकपुरी को आज के बाद कभी भी याद मत करना, आपका कार्य यहाँ पूर्ण हो जाता है। हे रामजेनी परिवाરની દીકરીઓ, આપ જે ઘરે છો, જ્યાં છો, 52 ગોત્રમાં રામજેની પરિવારની દીકરીઓ પહેલા નંબરે શું કામ ના આવે? અને પહેલા નંબરે તો જ આવે। હવે સાંભળી લ્યો, 5, 10, 15, 20 વર્ષથી તમે જેમ પરણીને ગઈ છો, એટલે રામજેની પરિવારના તમારા સાસુ સસરા વેવાઈને વેવાણ કહેવાય ચૌધરી। એ વેવાઈને વેવાણ, આ વેવાઈ વેવાના તમારા મા બાપના ઘરે મળવા આવે, ફરવા આવે, બેબી રોકાય, ચાહે ફોરેનમાં જાય, ચાહે અહીંયા આવે, રોકાય। અને હવે સાંભળજો, રોકાયા પછી ગામના લોકો બેસવા આવે, આપણી પરંપરા છે કે ભાઈ વેવાઈ આવે છે, ચાલો થઈ ગઈ। કાંતાના, ગીતાના, સીતાના સસરા આવ્યા। અહીંયા આવ્યા પછી સાંજે ડાયરો થાય, ચર્ચા, વાતો, વિચાર વિમર્શ થાય। અને એમાં બોલકો કોઈ નરોત્તમ જેવો હોય પૂછે કે શું વેવાઈ વેવાણ ઘરે બધો કેમ છે? બધા માસી, આપણે માસી માસા કહેતા હોઈએ। અને એક જ સેકન્ડમાં વળતો જવાબ, જેમ પુત્ર વધુ ઘરે ઘણી વખત ન દેવાનો જવાબ હોય તો દઈ દે છે, એ પુત્ર વધુ। જેમ સ્ટોપ રહેવાનું હોય, શાંત રહેવાનું હોય, ઘણી રૂકાવટ કરવાની હોય, આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની, ઉતાવળ ન કરવાની હોય, છતાં દેવાઈ જાય, એ પુત્ર વધુ। એ વાત છે રામજેની પરિવારની દીકરીઓની। તો તમારા સાસુ ને સસરા અહીંયા 2 રાત 3 રાત રોકાવા આવ્યા છે, અને એ લાડકોડથી, પ્યારથી બેઠા છે અને પૂછ્યું કોઈએ કે ઘરે બધા કેમ છે? અને તરત જ સેકન્ડે વળતો જવાબ આવે, અને તમારી સાસુ યા તમારા સસરા બોલી જાય કે પ્રભુ શું હાથ કરો છો તમે? એમને સીતા, ગીતા, કાંતા 25 વર્ષથી 15 વર્ષથી આપી છે ને, ત્યારથી પરમ શાંતિ છે, ઘર મંદિર જેવું લાગે છે, અમને આનંદ આનંદ લાગે છે। આવું બોલે તો સમજો કે તમે ફળ આપ્યું। બાળકને જન્મ આપવો એ આવ હેલી વાત છે, તો પ્રકૃતિનો નિયમ છે। પણ સાથે સાથે આપને તમારા માવતર